یا سارے دین کے مسائل سیکھ لیے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو طائف میں جا کر بنو حوازن اور ثقیف سے ہم نے جنگ کرنی ہے. جنگ حنین میں 10,000 وہ تھے جو مدینے سے آئے تھے اور 2,000 یہ تھے جنہوں نے ابھی نماز کا سبق سیکھا ہی نہیں تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے. میرے بھائیوں، میدان جنگ میں تو نماز یاد کی جاتی ہے. میرے کئی عزیز دوست شاگرد جن کو کچھ آتا ہی نہیں تھا، مسائل آتے ہی نہیں تھے، افغانستان میں جب جہاد کے اندر شریک ہوئے، عرب علماء یہاں تشریف لائے، ان سے سن کر اتنے بڑے عالم بن گئے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ عالم ہے، پڑھاتے ہیں، مدرس ہے، ہم سے دین کا فہم ان کا زیادہ ہو گیا. وہاں فرصت ہوتی ہے، جس طرح تبلیغی بھائیوں کے پاس فرصت ہے اسی طرح وہاں بھی فرصت ہے، لیکن ان میں سے اکثر وہ فرصت کا وقت سو کر گزارتے ہیں. برا نہ بنانا، میں طنز کے لیے نہیں کہتا، مجھے چند ساتھیوں نے بھی بتایا کہ تبلیغی جماعت میں سونے کے لیے بڑا وقت ہوتا ہے. سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، وہاں سونے کے لیے وقت نہیں ہے. تربیت کرنا، ٹریننگ حاصل کرنا، جسم بنانا. اچھا، کئی کہتے ہیں نہیں ہم جہاد کے لیے تیار ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا ارادہ جنگ جہاد کا ہوتا کہ جب فرصت ملے گی، جب قوت ملے گی، جب موقع ملے گا ہم جنگ کریں گے، اگر ان کا ارادہ ہوتا تیاری تو کرتے نا. کیا خیال ہے کہ جس شخص کا یہ ارادہ ہو کہ میں جنگ کروں گا، وہ طریقہ سیکھتا ہے جنگ کرنے کا یا نہیں سیکھتا؟ طریقہ اگر سیکھے ہی نہ اور کہ نہیں میں تو جنگ کروں گا، کس طرح یہ بات درست ہو سکتی؟ تو اس لیے وہاں افغانستان میں مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ تبلیغی جماعت آئی، ادھر مورچے لگے ہوئے ہیں اور کفار سے جنگ جاری ہے، روسیوں سے جنگ جاری ہے، اور وہاں جا کے تبلیغ ہو رہی ہے پہلے ایمان درست کرو، کلمہ درست کرو، نماز درست کرو. حالانکہ ایمان درست میدان جنگ میں جتنا ہوتا ہے، یہاں کس طرح درست ہوتا ہے؟ اس غلیظ ماحول میں ہر طرف کفر و شرک کی صدائیں، بے حیائی کی آوازیں، اور جہاں ہر طرف ماحول پاک ہے اور دھواں ہی دھواں ہے، ہر طرف جہاد کا مقدس دھواں ہے. کیا خیال ہے آپ کا، وہاں زیادہ صفائی ہوتی ہے یا یہاں زیادہ صفائی ہوتی ہے؟ وہاں کلمہ بھی درست ہوتا ہے، دل سے نکلتا ہے کلمہ، غیر سب نکل جاتے ہیں، سب نکل جاتے ہیں، صرف ایک اللہ کی طرف توجہ رہتی ہے. نمازیں بھی وہاں درست ہو جاتی ہے، نماز کا مطلب بھی درست ہو جاتا ہے. اچھا، تو کئیوں نے تو غصے میں، ہمارا پتہ نہیں کیا مجاہد ساتھی کا نام تھا، اس نے تو سیدھی کلاش ان کو کہ نکل جاؤ یہاں سے، تم کفار کے ایجنٹوں کا کام سر انجام دے رہے ہو، کہ جو کام وہ نہیں کر سکے مسلمانوں کو میدان جنگ سے نکالنے کا، وہ تم سر انجام دے رہے. اور مولانا جمیل الرحمان صاحب جو تھے کنڑ کے امیر، جہاں عمارت اسلامی انہوں نے قائم کی، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو، آپ لوگ، ان نے پہلے پوچھ لیا آپ نے کتنے سال لگائے ہیں؟ ایک نے کہا جی میں اتنے سال لگا چکا ہوں، دوسرے نے کہا اتنے سال، میں دنیا کا دورہ کر چکا ہوں، فلاں ملک سے ہو کر آ چکا ہوں. نے کہا ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ لوگوں کا ایمان کافی درست ہو چکا ہے، نماز درست ہو چکی ہے، آپ یہ مورچے سنبھالیں، ہم رائے گنج چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنی نماز درست کرواتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس محاذ کو سنبھالو. کشمیر میں کسی شخص کو دروازہ بند کر کے سونے کی اجازت نہیں ہے. 6 لاکھ فوج پہلے تھی، 7.5 لاکھ فوج اس وقت وہاں آ چکی ہے. جس گھر میں چاہتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں، جس بچی کی، جس ماں کی، جس بہن کی عزت چاہتے ہیں لوٹتے ہیں، ایک ایک نہیں جماعتوں کی صورت میں لوٹتے ہیں. اور ہم لوگوں کو نماز ہی سکھا رہے ہیں. یہ اللہ کا حکم کہاں گیا کہ لڑو اللہ کے راستے میں. جو شخص اونٹنی کے ایک دفعہ جب تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسری دفعہ جب تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے، اتنا عرصہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں ایک اور ستم بھی ہمارے ان بھائیوں نے کیا کہ ساری حدیثیں جو جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کی تھی، وہ ساری اس گشت پر لگا دی، اس گشت پر لگا دی. میرے بھائیوں، تاریخ میں سینکڑوں سالوں کے بعد یہ وقت آیا ہے، روز روز بالکل نہیں آتا. عام مسلمانوں کو جہاد میں شرکت کا موقع ملے، کبھی یہ وقت سینکڑوں سال گزر گئے نہیں آیا.
हुकूमतें अपनी मसलहतों की पाबंद होती, अपनी अपनी मसलहतों की पाबंद होती, वो नहीं लड़ती हैं। उनके पेश नजर अपनी हुकूमतें होती हैं, अपने मफादात होते हैं। अफगानिस्तान में भी कौन लड़े? आम मुसलमान लड़े। 50 मुल्कों से मुजाहिदीन इस्लाम आए, 50 मुल्कों से। वो सल्तनत जिसके मुतल्लक मशहूर था, जहां रूस पांव रख देता है वहां से पांव उठाता नहीं, और 70 साल तक उसका ये दावा गलत साबित नहीं हो सका। इन बेसरो सामान अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों ने जब कत्ल होना कबूल किया, शहीद होना कबूल किया, हिजरत कबूल की, जिहाद फी सबीलिल्लाह का काम सर अंजाम दिया, सारी दुनिया से उस ताकत का जनाजा निकला। यहाँ की रियासतों से निकला, पोलैंड से निकला, हंगरी से निकला, चीकोस्लोवाकिया से निकला। और हमारे इन भाइयों के यहाँ जिहाद की बात गुनाह है। ये कहेंगे तू किस तरह कहता है? मैं आपको बताता हूँ, मुझे मकतब-उद-दावा है इस्लामाबाद में, वहाँ एक शेख अब्दुल्ला थे, अरबी थे। उसने कहा मैं गया वहाँ रायविंड में, अफगानिस्तान का जिहाद तेज था। एक मौलाना जमशेद साहब है वहाँ, उनके पास बैठकर मैंने जरा इम्तिहान के लिए बात शुरू कर दी अफगानिस्तान के जिहाद की, कि रूसियों ने बड़ा जुल्म किया है और मुसलमान जिहाद कर रहे हैं। कहते हैं मौलाना साहब की आंखें सुर्ख हो गई। उसने मुझे कहा यहाँ सियासी बात करने की इजाजत हरगिज नहीं है। पता है क्यों कहते हैं? इसलिए कि अगर यहाँ ये बात होगी तो फिर हमें वहां जाने की इजाजत नहीं रहेगी। साफ बात है ना, वो समझेंगे हमारे दुश्मन है, इनको आने की इजाजत किस तरह हो। वहां अपना रास्ता खुला रखने के लिए जुबान से भी मुसलमान मजलूम मुसलमानों की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, मेरी इन बातों पर हो सकता है आपको तल्ख मालूम हो, लेकिन आखिर आप उसी पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं जिस पैगंबर का हम कलमा पढ़ते हैं। और आप पर भी हक है और हम पर भी हक है कि हम उन सब बातों को माने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद उस वक्त से जारी है जब से अल्लाह ने मुझे भेजा, यहाँ तक कि इस उम्मत का आखिरी शख्स दज्जाल से जंग करेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नसाई की हदीस है, कि 2 जमातों पर अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग हराम कर दी है। एक वो जमात जो हिंद से जंग करेगी, हिंदुस्तान से जंग करेगी, और एक वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। इन पर जहन्नम की आग हराम है। फजाइल अगर पूछते हो तो मैदान मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैदान मौजूद है। चलो वहां नहीं जाते, तैयारी तो करो। कलाशनकोफ खोलकर बंद करने का तरीका नहीं आता। अगर हमारे पास हथियार मौजूद भी हम चला न सके, क्या मुसलमानी है? अल्लाह तो कहता आइद्दू, तैयारी करो, हुक्म है अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए मैं अपने इन भाइयों को दावत देता हूँ निहायत खुलूस से कि हर हफ्ते यहाँ से काफिला जाता है अफगानिस्तान में। 21 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें नमाजें भी दुरुस्त की जाती हैं, अकीदा भी दुरुस्त किया जाता है। और ये टीटी पिस्टल से लेकर अपना रॉकेट लॉन्चर तक, ये सारे इसके दरमियान जितने आते हैं, जितनी गने हैं, क्लाशनकोफ है, गिरिनोफ है, दशका है, और इसी तरह से दस्ती बम है, सबकी तरबियत दी जाती है। उसके बाद अगर अल्लाह किसी को तौफीक दे तो फिर 3 महीने का कोर्स है आजाद कश्मीर में, कमांडो कोर्स है। उसके बाद मुसलमान तैयार हो जाता है। वो फिर 10 आदमी जाएं तो 6-6, 10-10 हजार की फौज को आगे लगा लेते हैं अल्लाह के फजल से मकबूजा कश्मीर में। 7.5 लाख फौज उन्होंने जो रखी है, क्या ख्याल है कि कोई खर्चा उनका नहीं हो रहा? उनको तो नाक में दम आया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह भागने वाले ही है, बिल्कुल भागने वाले। उनकी जो एनर्जी है खत्म हो चुकी है, कुव्वत उनकी खत्म हो चुकी है। अब अगर हम डटे रहे इंशाल्लाह वो भाग जाएंगे। और अगर हम इस बात में लगे रहे कि जो आता भी है हमारे पास हम नफल ही पढ़ते रहे, मेहमान को भी ना पूछे भी तूने रोटी खानी है कि नहीं खानी, किस तरह हम जिहाद फी सबीलिल्लाह कर सकते हैं? अल्लाह ताला हम सबको वो दीन समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे जो उसने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया था। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। दारुल उंदलस। ये हमारे पिछले साल भी साथी गए थे, इस साल भी उबैदुर रहमान मोहम्मदी साहब गए हैं। और वो एक अलग हवेली है, आम आदमियों को उसमें शिरकत की इजाजत नहीं होती और अरबों को भी करीब नहीं आने दिया जाता, क्योंकि अरब इस किस्म के खुराफात से बहुत बचते हैं।
تو ایک दस्तारें पगड़ियां पकड़ा दी जाती है दूर दूर तक, और कहा जाता है कि ये कहो कि मैंने बैत की मौलाना इलियास साहब से इनामुल हक के हाथ पर। और इलियास साहब फौत हो चुके हैं, मुर्दों के लिए बैत हो रही है इनामुल हसन साहब के हाथ पर। वैसे ये भी एक थोड़ी सी मैं आप तवज्जो दिलाता हूँ, हमारे भाई माशाल्लाह समझदार तौहीद का आवाज करते हैं। इनामुल हसन का माना क्या है मेरे भाइयों? हसन, हजरत हसन का इनाम। तो हजरत हसन के इनाम से वो पैदा हुए हैं, या इनामुल्लाह नाम रख लेते या इनामुल हक नाम रख लेते। नाम रखा तो क्या रखा? इनामुल हसन, हसन का इनाम। हसन पे चारा तो खुद हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से आखिरकार सुलह उनको करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? अब लोगों को बच्चे देने शुरू कर दिए हैं। मौलाना इनामुल हसन, ये हजरत हसन का इनाम है। तौहीद का तसव्वुर बहुत नाकिस है, बहुत नाकिस है मेरे पास। अच्छा, अगर